آپ کے سامنے ایک ایسا شخص کھڑا ہے، اس کی ایک آنکھ پھولی ہوئی انگور کے دانے جیسی ہے اور ماتھے پر بڑے بڑے حروف میں لکھا ہے کافر، اور وہ پوری دنیا میں گھوم رہا ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں بظاہر جنت بھی ہے اور جہنم بھی، لیکن حقیقت میں جنت اس کی جہنم اور جہنم اس کی جنت ہے۔ یہ کوئی فلمی کردار نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی تخلیق سے قیامت تک ایسا بڑا فتنہ نہیں آیا جیسا دجال کا فتنہ ہوگا۔ آج میں اور آپ اس فتنے کی تہ میں جائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ دجال کون ہے، وہ کب آئے گا، اس کا انجام کیا ہوگا، اور ہم اس سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ دجال کون ہے۔ لفظ دجال عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سچ اور جھوٹ کو اس طرح ملا دینا کہ اصل پہچان چھپ جائے، اور یہ دھوکہ اس قدر بڑا ہو کہ لوگ حقیقت دیکھ ہی نہ پائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو اتنا بڑا کہا کہ فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں دجال کے بارے میں اس قدر خبردار کر رہا ہوں کہ مجھ سے پہلے کوئی نبی اپنی قوم کو اتنا نہیں کر پایا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن میں دجال کا نام براہ راست نہیں آیا، لیکن اس فتنے کی طرف اشارے موجود ہیں۔ سورۃ الانعام، سورۃ الانبیاء، سورۃ الفلق میں جو فتنہ پرور طاقتوں کا ذکر ہے، مفسرین نے کہا کہ ان میں دجال کے دور کے اشارے چھپے ہوئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تصور صرف اسلام میں نہیں بلکہ عیسائیت اور دنیا کے اور بھی مذاہب میں جھوٹا مسیح کے نام سے موجود ہے، مگر فرق یہ ہے کہ اسلام میں اس فتنے کی نشانیاں، شکل و صورت اور اس کے دور کا منظر نامہ انتہائی واضح اور تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اب ہم اس کی پہچان کی بات کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ پھولے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہوگی، اور فرمایا اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، اور ہر مومن اسے پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ اب ذرا سوچیں، ایک ایسا شخص جس کی یہ واضح علامات ہوں، پھر بھی لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کے دل و دماغ پر ایسا جادو کرے گا کہ آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود حقیقت نظر نہیں آئے گی۔ اس کے بال گھنگریالے، جسم بھاری اور رنگ سرخی مائل گورا ہوگا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ سب علامات حقیقی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ علاماتی باتیں ہیں، مگر زیادہ تر محدثین کا ماننا ہے کہ یہ سب جسمانی حقیقت ہوگی۔ وہ بارش برسا سکتا ہے، کھیت ہرا بھرا کر سکتا ہے، لوگوں کو رزق دے سکتا ہے یا روک سکتا ہے۔ وہ ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر اللہ کے حکم سے زندہ ہوتے دکھائے گا۔ لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ موت اور زندگی کا مالک ہے۔ اس کی رفتار بادلوں کے ساتھ چلتی ہوا جیسی ہوگی، اور وہ پوری زمین کا چکر صرف چند دنوں میں لگا لے گا، لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ دجال اچانک ظاہر نہیں ہوگا، زمین پہلے ایک خاص کیفیت میں ڈھل جائے گی،
छोटे फितनों का फैलाव होगा, खयानत आम, झूठ सच से ज्यादा मकबूल, इल्म उठा लिया जाएगा और कत्लो गारत बढ़ जाएगी। और फिर एक बड़ी निशानी, 3 साल का कहत, पहले साल बारिश कम होगी, दूसरा साल मजीद कम और तीसरे साल तकरीबन खत्म। लोग भूख और प्यास से बेहाल होंगे। आइए आपको वक्त में पीछे ले चलता हूँ, मदीना मनव्वरा के उस दौर में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे। तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हा इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। एक जहाज में चंद साथियों के साथ सफर पर निकले। समंदर में इनका जहाज रास्ता भटक गया और हवा के झोंकों ने इन्हें एक अनजानी सिमत धकेल दिया। 1 महीना, जी हाँ, पूरा 1 महीना वो समंदर में भटकते रहे, यहाँ तक कि एक जजीरे पे पहुंचे। वहां उतरे तो एक अजीबुल खलकत जानवर नजर आया जिसका जिस्म बालों से ढका हुआ था, यहाँ तक कि ये भी पता ना चलता था कि इसका मुंह कहाँ है और पीठ कहाँ। इस जानवर ने कहा कि तुम सामने उस इमारत में जाओ, वहां एक शख्स तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हारी खबर जानना चाहता है। जब वो वहां पहुंचे तो एक शख्स को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया। इसके हाथ और गर्दन लोहे की बेड़ियों में बंधे थे और इनसे सवाल करने लगा, तुम कहां से आए हो? दुनिया में क्या हालात हैं? तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हा और इनके साथियों ने इसे बताया कि हम फलां जगह से आए हैं और वहां ये वाक़यात हो रहे हैं। तो फिर इसने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं दज्जाल हूँ। जल्द ही मेरी कैद खुल जाएगी और मैं ज़मीन में सफ़र करूँगा, सवाए मक्का और मदीना के कोई जगह नहीं बचेगी जहाँ मैं ना पहुँचूँ। जब तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हा वापस आए और मुसलमान हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या खुद सहाबा को सुनाया और सहाबा की आंखों में खौफ और यकीन की चमक थी। सोचिए, दज्जाल के आने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि जमीन पर फितना आम हो जाएगा, झूठ सच पर गालिब आ जाएगा। आज हम किस दौर में हैं? आज झूठ को सच बनाने के लिए कैसी टेक्नोलॉजी है? डीप फेक वीडियोस, AI जनरेटेड आवाजें, जाली खबरें, ऐसी तस्वीर और वीडियोस जो हकीकत लगती हैं मगर झूठ होती हैं। दज्जाल की सबसे बड़ी ताकत धोखा है और आज हम इस धोखे के प्रीव्यू में जी रहे हैं। मीडिया जो हक को बातिल बना देता है, सोशल मीडिया जो झूठ को इतना फैला देता है कि असल सच ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ये सब हमें याद दिलाता है कि दज्जाल का फितना सिर्फ मुस्तकबिल का मसला नहीं, इसकी बीज बुआई आज हो रही है। और याद रखें, दज्जाल जिस्मानी तौर पर एक शख्स होगा मगर इसका निज़ाम, इसकी आइडियोलॉजी और इसका प्रोपेगेंडा शायद इससे पहले पूरी दुनिया में फैल चुका होगा। शुरू में वो अपने आप को एक नेक मुसल्लह के तौर पे पेश करेगा। लोग कहेंगे ये तो हमारी जिंदगी बेहतर कर रहा है, लेकिन फिर वो नबी होने का दावा करेगा और आखिर में खुद को खुदा कहलवाएगा, लेकिन मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। फरिश्ते इन शहरों के दरवाजों पर पहरा देंगे। जब दज्जाल का फितना अरूज पर होगा तो अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारेंगे और वो दमिश्क की मशरकी जानब उतरेंगे और दज्जाल का पीछा करेंगे और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ से दज्जाल को कत्ल करेंगे। इसके बाद जमीन पर अमन, इंसाफ और अल्लाह की इबादत का दौर शुरू हो जाएगा।